నమస్తే, వెల్కమ్ టు టీవీ 786. మైనార్టీల సంక్షేమమే మా లక్ష్యం. ఇక బులెటిన్స్ లోకి చూస్తే, ఇటీవలే భారత్ పాక్ మధ్య ఉద్రిక్తతలను తానే ఆపానని, రెండు దేశాల మధ్య జరిగిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం తనగనితే అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదే పదే చెప్పుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. ట్రంప్ ప్రకటనపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ట్రంప్ ప్రకటనపై మోదీ మౌనం వీడాలని, ఆయన వ్యాఖ్యలపై స్పష్టతనివ్వాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాక్తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో అమెరికా పాత్రపై ప్రధాని తొలిసారి స్పందించారు. మధ్యవర్తిత్వాన్ని భారత్ ఎన్నటికీ అంగీకరించదని స్పష్టం చేశారు. భారత్ పాక్ మధ్య ఒప్పందం విషయంలో అమెరికా ప్రమేయం లేదని ట్రంప్తో ప్రధాని తేల్చి చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ వెల్లడించారు. దాదాపు 35 నిమిషాల పాటు ఇద్దరు ఫోన్లో సంభాషించినట్లు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ఆపరేషన్ సింధూర్ వివరాలను ట్రంప్కు మోదీ వివరించినట్లు తెలిపారు. రెండు దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి మిలిటరీ స్థాయి చర్చలు జరిగాయన్నారు. ఇతరుల మధ్యవర్తిత్వాన్ని భారత్ ఎన్నటికీ అంగీకరించబోదనే విషయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడికి మోదీ స్పష్టంగా చెప్పినట్లు మిస్రీ వివరించారు. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी. राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई. इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई. बातचीत लगभग 35 मिनट चली. 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था. उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी. इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था. भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे. साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा. 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था. उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है. प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा. 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया. उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया. भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी. सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा. इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है. राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया. प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं.
पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। డీప్ ఫేక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పై ప్రధాని మోదీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఏఐ జనరేట్ కంటెంట్ పై వాటర్ మార్కింగ్ లేదా క్లియర్ డిక్లరేషన్ ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. కెనడాలోని ఆల్బెర్టాలో జరుగుతున్న G7 దేశాల సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన డీప్ ఫేక్ కంటెంట్ పై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఏఐ ఆధారిత సమస్యలను తగ్గించాలని ఆయన సూచించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్నోవేషన్ విషయంలో తలెత్తుతున్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ అవసరమని ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఏఐ యుగం నడుస్తుందని, టెక్నాలజీతో అవసరమైన వ్యవస్థను సురక్షితంగా ఉంచాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఏఐ అనేది ఎనర్జీ ఇంటెన్సివ్ టెక్నాలజీ వ్యవస్థగా మారిందని, టెక్నాలజీ ఆధారిత సమాజాన్ని నిర్మించాలంటే రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అవసరమన్నారు. సరసమైన, నమ్మదగిన, స్థిరమైన వ్యవస్థలను తీర్చిదిద్దడమే భారతదేశ ప్రాముఖ్యత అని మోదీ పేర్కొన్నారు. టెక్నాలజీ వల్ల ప్రజలకు లబ్ధి జరిగితేనే అప్పుడు దాన్ని విలువైనదని భావిస్తామని, ఇలాంటి అంశాల్లో ఏ దేశాన్ని కూడా వెనక్కి నెట్టాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. భారత్ తన టెక్నాలజీని ప్రజాస్వామ్యం పరం చేసిందని, దాంతో ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసిందని, డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద్వారా సాధారణ ప్రజల్ని బలోపేతం చేసినట్లు చెప్పారు. సమగ్రమైన, సామర్థ్యవంతమైన, బాధ్యతాయుతమైన ఏఐ అవసరమని పేర్కొన్నారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఏపీ విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ బిజీగా గడుపుతున్నారు. బుధవారం ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కడ్తో లోకేష్ భేటీ అయ్యారు. సుమారు గంట సేపు ఉపరాష్ట్రపతితో మాట్లాడారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం ఏడాది పాలనలో సాధించిన విజయాలు, అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఉపరాష్ట్రపతికి మంత్రి లోకేష్ వివరించారు. మరింత వేగవంతమైన అభివృద్ధికి సహాయ సహకారాలను అందించాలని జగదీప్ ధన్కడ్ను కోరారు. ఏపీలో క్వాంటమ్ వ్యాలీని ఏర్పాటు, దేశంలోనే తొలిసారిగా రాష్ట్రంలో క్వాంటమ్ వ్యాలీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఉపరాష్ట్రపతికి మంత్రి లోకేష్ వివరించారు. దీనికి ధన్కడ్ స్పందిస్తూ, అధునాతన టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవడంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు ముందుంటారని అన్నారు. అలాగే ఏపీ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నారు. 64,000 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో పనులు ప్రారంభించామని, పనులు వేగంగా పూర్తి చేస్తామని లోకేష్ సమాధానం చెప్పారు.
మాజీ సీఎం వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జిల్లా పర్యటనలో మరో అపశృతి చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే జగన్ కాన్వాయి ఢీకొని ఓ వృద్ధుడు మృతి చెందగా ఇప్పుడు మరో వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సత్తెనపల్లి గడియారం స్తంభం వద్ద ఆ పార్టీకి చెందిన కార్యకర్త సొమ్మసిల్లి పడిపోయాడు. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే అతడు మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. మృతుడు సత్తెనపల్లికి చెందిన జయవర్ధన్ రెడ్డిగా గుర్తించారు. జయవర్ధన్ రెడ్డి సత్తెనపల్లిలో ఆటోమొబైల్ షాప్ను నిర్వహిస్తున్నాడు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వందలాది వాహనాలతో బల ప్రదర్శన చేస్తూ జగన్ రెంటపాల వస్తుండగా ఇప్పటికీ 2 వ్యక్తులు మరణించారు. జగన్ తాడేపల్లి నుంచి సత్తెనపల్లికి చేరుకొని రెంటపాలకు వెళ్లకముందే 2 చనిపోయిన ఘటనపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. జగన్ పర్యటనలో 100 మందికి మాత్రమే అనుమతి ఇస్తామని పోలీసులు చెప్పినప్పటికీ వందలాది వాహనాలతో వేలాది మంది కార్యకర్తలతో తరలివచ్చి చావులకు కారణం అవడంపై సత్తెనపల్లితో పాటు పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన ప్రజలు జగన్పై తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందన్నది ముమ్మాటికి నిజమని ఏపీపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల స్పష్టం చేశారు. 2018-2019 పొలిటికల్ టైంలో తెలంగాణ సీఎంగా కేసీఆర్, ఏపీ సీఎంగా జగన్ ఉన్నప్పుడు చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవారని గుర్తు చేశారు. ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం ఈ 2 సీఎంల జాయింట్ ఆపరేషన్ అని ఆమె అభివర్ణించారు. వాళ్ల సంబంధం ముందు రక్త సంబంధం కూడా చిన్నబోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం విశాఖపట్నంలో వైఎస్ షర్మిల విలేకరులతో మాట్లాడుతూ నా ఫోన్ నా భర్త ఫోన్ ట్యాప్ అవుతుందని తమకు స్పష్టంగా అర్థమైందన్నారు. వైసీపీ సీనియర్ నేత వైవి సుబ్బారెడ్డి స్వయంగా వచ్చి ఫోన్స్ ట్యాప్ అవుతున్నాయని నాతో పేర్కొన్నారని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. తమ ఫోన్ సంభాషణ నాకే వినిపించారని చెప్పారు. ఈ విషయం సుబ్బారెడ్డి ఒప్పుకుంటారా అంటే నాకు అనుమానమే అన్నారు. ఏ విచారణకు అయినా బైబిల్ మీద నా బిడ్డల మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పగలనని వైఎస్ షర్మిల ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఆడియోలు నాకే వినిపిస్తే ఇది ఇల్లీగల్ కూడా అని పేర్కొన్నారు. ఏపీ తెలంగాణలో చేస్తున్న అరాచకాలతో పోలిస్తే ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయం చిన్నదిగా అనిపించిందని, అందుకే ఈ అంశాన్ని బయటకు చెప్పలేకపోయానని వైఎస్ షర్మిల వివరించారు. పొలిటికల్ టర్మ్ 2018-19 పొలిటికల్ టర్మ్ కాలంలో, అంటే తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, ఆంధ్రాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ఇద్దరు చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు. ఒకరికి ఒకరు అన్నట్టుగా కేసీఆర్, కేటీఆర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో చాలా మంచి సంబంధాలను మెయింటైన్ చేశారు. అసలు వాళ్ళ సంబంధం ముందు రక్త సంబంధం కూడా చిన్నబోయింది. తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగింది అన్నమాట ముమ్మాటికి నిజం. మరి ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి కలిసి చేసిన జాయింట్ ఆపరేషను, లేకపోతే ఇది షేర్డ్ ఇన్ఫర్మేషను నాకు తెలియదు. కానీ ఒక మాట అయితే స్పష్టంగా అర్థమైంది. అదేమిటంటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరుగుతుంది. ఎంతమంది మీద జరుగుతుందో నాకు తెలియకపోయినా నా ఫోను ట్యాప్ అవుతుంది, నా భర్త ఫోను ట్యాప్ అవుతుంది, నా దగ్గర వాళ్ళ ఫోన్లు ట్యాప్ అవుతున్నాయి అన్న విషయం నాకు చాలా చాలా స్పష్టంగా అర్థమైంది. అసలు మా ఫోన్లు ట్యాప్ అవుతున్నాయి అన్న అంశాన్ని నిజానికి నిర్ధారించింది వైవి సుబ్బారెడ్డి గారే. స్వయంగా వైవి సుబ్బారెడ్డి గారే హైదరాబాద్లో మా ఇంటికి వచ్చారు. మా ఇంటికి వచ్చి మా ఫోన్లు ట్యాప్ అవుతున్నాయి అన్న అంశం నిర్ధారిస్తూ మా ఫోన్లు ట్యాప్ చేసిన ఒక కాన్వర్జేషను, ఒక ఆడియో కాన్వర్జేషను, వాళ్ళు ఫోన్ ట్యాప్ చేసిన
కాన్వర్జేషను నాకే వినిపించారు. ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటారా అంటే నాకు తెలియదు, నాకు అనుమానమే. ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన సొంత మేనల్లుడు మేనకోడలు ఆస్తి కాజేసే కుట్రలో భాగంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సాయిరెడ్డి గారికి సుబ్బారెడ్డి గారికి ఎలా ఒత్తిడి చేశారో, ట్యూషన్లు పెట్టి మరి మీడియాలో ఎలా అబద్ధాలు మాట్లాడిచ్చారో సాయిరెడ్డి గారు స్వయంగా చెప్పారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో అరెస్టైన చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి వైద్య పరీక్షల కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చిన సిటీ అధికారులు మీడియాను చూసి ఒక్కసారిగా ఉద్రేకపడిన చెవిరెడ్డి నా అరెస్టు అక్రమం అంటూ నోటీసు ఇవ్వకుండా అరెస్టు చేశారు అంటూ, నాపై ఏ కేసులు లేవు, అక్రమంగా అరెస్టు చేశారంటూ పోలీసులు జులుం నశించాలి అంటూ చెవిరెడ్డి నినాదాలు చేశారు. అన్న వెనకరా అన్న, ఏంటన్నా ఎదురుకెళ్ళిపోతావు? సైడ్ బాపట్ల జిల్లా మట్టూరులో లక్కీ హెచ్పీ పెట్రోల్ బంకు ప్రారంభం ఏలూరి సాంబశివరావు చేతుల మీదుగా జరిగింది. మాటూరు పట్టణంలో లక్కీ హెచ్పీ పెట్రోల్ బంకు బుధవారం నాడు భవ్యంగా ప్రారంభం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న పర్చూరు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే శ్రీ ఏలూరి సాంబశివరావు ప్రారంభ గంటను మోగించి బంకు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా స్థానిక ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున హాజరై ఎమ్మెల్యేకు ఘన స్వాగతం పలికారు. పెట్రోల్ బంకు ప్రారంభం వల్ల మాటూరు పరిసర గ్రామాల ప్రజలకు ఇంధనానికి మరింత అందుబాటు కలగనుందని వారు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. లక్కీ హెచ్పీ నిర్వాహకులు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యేకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అనంతరం స్థానిక ప్రజలతో ముచ్చటించిన ఏలూరి సాంబశివరావు అభివృద్ధి లక్ష్యంగా మరిన్ని మౌలిక సదుపాయాలు తీసుకురావడంలో ముందుంటాడని హామీ ఇచ్చారు. పేదల ఆరోగ్యానికి భరోసా, సీఎం సహాయ నిధి నుంచి 37 లక్షల ఆర్థిక సహాయం. బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు నియోజకవర్గంలో పేద వర్గాల వైద్య అవసరాలకు ఆర్థిక భరోసాగా నిలిచిన ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న పేద కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు ప్రశంసనీయమని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పర్చూరు ఎమ్మెల్యే శ్రీ ఏలూరి సాంబశివరావు గారు క్యాంపు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో 32 మంది లబ్ధిదారులకు మొత్తం 37,39,469 చెక్కులను స్వయంగా అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం అందరి ఆరోగ్యాన్ని గౌరవంగా భావిస్తూ అవసరమైన వారికి వైద్య ఖర్చుల భారం తగ్గించే విధంగా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా విస్తృత సహాయాన్ని అందిస్తుంది. పేదవారు ఇలాంటివి సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అన్నారు. బాపట్ల జిల్లా పర్చూరులో నల్లబార్లీ పొగాకు కొనుగోలుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైతులకు అండగా నిలవాలనే లక్ష్యంతో 300 కోట్ల నిధులను ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కేటాయించారు. ఈ నిర్ణయం నేపథ్యంలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో పర్చూరు ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావు, జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటమురళి పాల్గొన్నారు. రైతు ప్రయోజనాలే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, బార్లీ పొగాకు కొనుగోలును ప్రభుత్వమే చేపడుతుందని తెలిపారు. బ్లాక్ బార్లీ పొగాకు కొనుగోలుపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టనున్నట్లు తెలిపారు. రైతుల తరపున మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ చారిత్రాత్మక నిర్ణయం దేశ చరిత్రలోనే మొదటిసారి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న వైనమని వ్యాఖ్యానించారు. రైతులు తమకు అండగా నిలుస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వానికి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రైతు వరిగిపోతున్న సమయంలో గట్టిగా పట్టుకొని నిలబెట్టే ప్రక్రియకి శ్రీకారం చుట్టిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రైతాంగం తరఫు నుంచి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. మాటలతో ఏం చెప్పినా కూడా వారు చేసిన ఈ మంచి పనికి రుణం తీర్చుకోలేం. ఈ యొక్క నల్లబర్లి పొగాకు రైతులందరి తరఫు నుంచి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, వ్యవసాయ మంత్రి గారికి, అలాగే దీనికి సహకరించిన అధికారులందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ రేపు జరగబోయే ప్రోగ్రామ్ని పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ చేస్తారని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ, దీనికి సంబంధించిన నిబంధనలు ఇవన్నీ కూడా
రైతులందరూ కూడా అర్థం చేసుకుని పాటించి ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని ముందుకెళ్లే విధంగా మీరందరూ కూడా ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. ఎక్కడా కూడా నిర్లిప్తత కానీ అలసత్వం కానీ లేకుండా నిర్దేశించిన ప్రమాణాల మేరకి పొగాకుని మనం మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళినట్లయితే రైతుకి నష్టం లేకుండా చూసే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి దీన్ని అందరూ కూడా పాటించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. పదవుల మీద ఉన్న ధ్యాస తెలంగాణ ప్రజలపై లేదంటూ కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ఎన్నికటికి ఎవడో ఏది అడగకుంటే సచ్చిందాకా సాకుతా అన్నాడట. ఈ విధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పనితీరు ఉందని కేటీఆర్ విమర్శించారు. ఏస్తున్న రైతు భరోసా సరే, మరి ఎగ్గొట్టిన రైతు భరోసా సంగతి ఏంది? ఎగ్గొట్టిన వడ్ల బోనస్ సంగతి ఏంది? ఎగ్గొట్టిన తులం బంగారం, కళ్యాణ లక్ష్మి పరిస్థితి ఏంటి? ఎగ్గొట్టిన కేసీఆర్ కిట్టు, న్యూట్రిషన్ కిట్టు పరిస్థితి ఏంటి? ఎగ్గొట్టిన 2500 రూపాయలు మహాలక్ష్మి పథకం పరిస్థితి ఏంటి? ఆడబిడ్డలకు ఎలక్ట్రికల్ స్కూటీల పరిస్థితి ఏంటి? ఆగిపోయిన రైతు బీమా పరిస్థితి ఏంటి? ఆగిపోయిన రుణమాఫీ పరిస్థితి ఏంటి అని కేటీఆర్ నిలదీశారు. శాసనసభ ఎన్నికల కోసం అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చి లోక్సభ ఎన్నికల కోసం దేవుళ్ల మీద ఓట్లేసి ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం రైతు భరోసా పేరుతో మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ సర్కారు కూటీల యత్నాలను తెలంగాణ గమనిస్తుంది. మీ పదవుల గ్యారంటీ కోసం ఉన్న శ్రద్ధ తెలంగాణ ప్రజలకు మీరిచ్చిన గ్యారంటీ కార్డు అమలుపై లేకపాయే అని కేటీఆర్ ధ్వజమెత్తారు. కేటీఆర్ నేడు లండన్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ నెల 20-21 తేదీల్లో ఆక్స్ఫర్డ్ ఇండియా ఫోరం ఆధ్వర్యంలో ఇంగ్లాండ్లోని ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగే సమావేశంలో ఆయన పాల్గొంటారు. భారతదేశంలో అభివృద్ధి కోసం సరిహద్దు సాంకేతికతలు అనే అంశంపై తెలంగాణ అభివృద్ధికి స్వీకరించిన విధానాలపై ఆయన ప్రసంగిస్తారు. కేటీఆర్ బుధవారం రాత్రి బయలుదేరి తిరిగి ఈ నెల 24వ తేదీన హైదరాబాద్ చేరుకుంటారు. అంతకుముందు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో కేటీఆర్ పర్యటించారు. తంగలపల్లి మండలంలోని అంకుసాపూర్ మాజీ ఎంపీటీసీ కుంటయ్య మృతదేహానికి నివాళులు అర్పించి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. కాగా తన భూమిని కాంగ్రెస్ నాయకుడు కబ్జా చేశాడని ఆరోపిస్తూ కుంటయ్య ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. బంగారం ధరలు దిగొచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అతి విలువైన లోహాలకు డిమాండ్ పడిపోవడంతో దేశీయంగా ధరలు భారీగా తగ్గాయని ఆల్ ఇండియా సరఫా అసోసియేషన్ వెల్లడించింది. ఢిల్లీ బూలియన్ మార్కెట్లో తులం బంగారం ధర 1200 దిగొచ్చి 1,170,000గా నమోదైంది. అలాగే 99.5% స్వచ్ఛత కలిగిన గోల్డ్ ధర ₹1,00,000 దిగువకు పడిపోయింది. 10 గ్రాముల ధర 1,100 తగ్గి 99,450కి చేరుకుంది. ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొనడంతో మదుపరులు అప్రమత్తతకు మొగ్గు చూపారని, దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆభరణాలకు డిమాండ్ గణనీయంగా పడిపోయిందని HDFC సెక్యూరిటీ సీనియర్ అనలిస్ట్ సౌమిల్ గాంధీ తెలిపారు. కానీ వెండి ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. కిలో వెండి ధర ₹100 అందుకొని 1,07,200కి చేరుకున్నది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ గోల్డ్ ధర $3,380.65 వద్ద కొనసాగుతుండగా వెండి ధర $36.47 వద్ద ఉన్నది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన పరిమితి సమీక్షా సమావేశం కంటే ముందు రోజు అతి విలువైన లోహాల ధరలు తగ్గుముఖం పట్టడం విశేషమని గాంధీ చెప్పారు. అంతర్జాతీయంగా రాజకీయ అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకొనడం కూడా ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణమని ఆయన విశ్లేషించారు. ఇవి ఇప్పుడు అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం స్టే ట్యూన్డ్ విత్ TV 786.